अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू हो गया लाइव। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमाअनि फ़बिइज़्निल्लाह वलियअलमल मुमिनीन। माज़िलना नतलु हाज़िही अल आयात मुंज़ु यौमैन व सलासति अय्याम वलकिन्ना मा अकमलना हत्ता अल आया अल ऊला मिन हाज़िही अल आयात आया खामिसा व सित्तीन व मिया। आज उस मज़मून का सौफ़ उबय्यिनु अल जुज़ुल मुतबक़ी मिन अल मज़मून अल्लज़ी कुन्ना नतहद्दसु अन्हा हौला बुहूस शिया व कुन्तु अरुद्दु अलैहिम नुक्ततन बाद उख़रा वलकिन क़ब्ल ज़ालिका क़द अख़बरनी अज़ीज़ी लुक़मान अहमद बिअन्ना लदैहि इंतिबा व इंदल आख़रीन अयदन बिअन्ना बहस आज़र व तारे अल्लज़ी असरनाहु अल बारिहा काना यानी ग़रीबन अला जमीअ अल मुस्तमिईन लिअन्नहुम फ़लम यस्ततिऊ अन यफ़हमूहु लिअन्नहुम लम यारिफ़ू अल ख़ल्फ़िय्या लिज़ालिका अर्जू का तशरा मर्रतन उख़रा माज़ा यक़ूलु अल कुरान करीम व माज़ा तक़ूलु तौरात व मा हियत नज़रियात अल मुफ़स्सिरीन व माज़ा तक़ूलु अंता फ़हाज़िही हिय अल उमूरुल अर्बआ अल्लती यजिब अन तुफ़स्सिरूहा अक्सर मर्रतन उख़रा। लिज़ालिका अऊदु इला हाज़ल कलाम मर्रतन उख़रा बिईजाज़ इन्नल कुरान करीम ज़करा अन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व ज़करा अन इस्मा अबीहि काना आज़र व फ़ी इहदल मर्रात ज़करा दुआ इब्राहीम ले अबीहि ऐदन व फ़ी मुनासिबतन उख़रा क़ाल अल कुरान करीम बिअन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुआ लिअन्नहु काना क़द वअदा बिमा अबीहि बिअन्नहु सौफ़ अदू लका व लिअदू लिमग़फ़िरतिका वलकिन इंदमा कशफ़ल्लाहु तआला अला इब्राहीम बिअन्ना अबूका अदुव्वुन लिल्लाह ताबा अन ज़ालिका व लम यदउ लहू बाद ज़ालिका बल लम यख़्तर बिबालिही वलकिन्नहु काना क़द औफ़ा बिवादिही फ़हाज़ा मा अद्दा इला तशफ़ीहि फ़ी अज़हान बाज़ अल मुफ़स्सिरीन कुन्तु फ़ी इहदल मर्रात क़द बय्यनतु फ़ी इहदल ख़ुतबात अल ईद बिअन्ना अल्लाह तआला काना युहिब्बु इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिवजहिन ख़ास व हाज़ा मा युज़हिरुहु अल्लाहु तआला हुना काना युमकिनु लिल्लाहि तआला अन यमनअहु मिन अद-दुआ मिन क़ब्ल अयदन व काना क़ादिरन अला ज़ालिका वलकिन्नहु लम यफ़अल ज़ालिका व यब्दु अन्न दुआ जा बादा अन माता अबूहु व यब्दु अन्न जो दुआ जा बाद फ़तरतन मुतअख़्खिरा इंदा बिनाइल काबते व लिअन्ना अद-दुआ बहुत बड़े इनक़लाब बर्पा हो चुके थे।
और दुआ मुशरिक के लिए ज़िंदगी वद्दुआ लिलमुशरिक फ़ी हयातिही जायज़ुन अस्लन लिअन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यदू लिलमुशरिकीन जमीअन व काना यदू अन यहदियहुमुल्लाहु तआला व हाज़िही अल अदिय्यह अल्लती अहदसत हाज़िही अल इनक़िलाब फ़द्दुआ अल्लज़ी ज़ुकिर अन बिसदद इब्राहीम फ़हाज़ा दुआ काना बाद वफ़ात अबीहि लिअन्न दुआ लिलमुशरिक फ़ी हयातिही लैसा ममनूअन बल इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यदू व अदियतहु साबिततुन बिसूरतिन क़तइय्या लिलमुशरिकीन मिस्ल अबी जहल इज़ काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदू लियहदियहु व काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदू लिल-उम्मत लिक़ौमिही जमीअन व फ़ी मुनासबत ताइफ़ अयदन दुआ अल्लज़ी दआ बिही अल्लाहुम्मा अहदि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून बिमुनासबत ताइफ़ हाज़ा मारूफ़ुन अयदन व हाज़ा दुआ साबितुन मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों के लिए दुआ करने से मना फ़द्दुआ लिलमुशरिकीन लम युमना मिन्हु फ़ी हयातिहिम बल इन हाज़ल मनो यब्दा मिन बाद वफ़ातिहिम व बाद मौतिहिम ला युमकिन अन यदुआ अहदुन लिहिदायतिहिम फ़ला यब्का बाद ज़ालिका इल्ला दुआ लिलमग़फ़िरा फ़यक़ूलु अल्लाहु तआला इन्नमा यकूनून क़द हाज़रू अमामी व लम युवफ़्फ़क़ू लित्तौबति फ़ी हयातिहिम फ़ला तदू लहुम अलान लिलमग़फ़िरति फ़अल अम्रु मतरूकुन इलल्लाहि तआला फ़युआमिलुहुम कैफ़मा यशा हाज़ा हुवल मौदू अल्लज़ी सलाम ने दआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले अबीहि कुरान करीम आपका बाप करार देता है वो अल्लज़ी यातबिरुल कुरान करीम अबाहु फ़काना हाज़ा दुआ बाद मौति हाज़ल अब व अल्लाह ताला काना युहिब्बुहु व यरहमुहु बिशक्लिन वादिह व हाज़ा यतबय्यनु मिन अन्न अल्लाह ताला काना यअलम बिअन्नहु अन्न अबाहु काना अदुव्वन लिल्लाहि ताला मुशरिकीन के लिए व पसंद नहीं फरमाता ला युहिब्बुल्लाहु ताला अन युदअ लिमग़फ़िरति आदाइही व मा ज़ालिका इंतज़र अल्लाहु ताला इला अन यफ़िया इब्राहीम वादहु व इंदमा वफ़ा बिवादिही इंतहा अख़बरहु बिअन्नहु काना अदुव्वन लिल्लाहि ताला हाज़िही हियल क़िस्सा अल्लती सौफ़ा उबय्यिनुहु लकुम बिवुज़ूह हत्ता तारिफ़ू ख़ल्फ़ियत हाज़ा अल-बास कुल्लिही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताल्लुक़ में बाप के हवाले से जिक्र मिलता है कद ज़ुकिरा दुआहु व कद ज़करा अल कुरान करीम बिअन्ना अबाहु काना आज़र अल्लज़ी दआ लहु इब्राहीम हाज़ा अम्रुन वाज़िहुन क़ुल्तु अल बारिहा बिनाअन अला मुक़्तबस मिनल किताबिल मुक़द्दस अन्ना इस्मा अबी इब्राहीम काना तारिह व लैसा आज़र बिहस्बि अल किताबिल मुक़द्दस वलम युज़कर वलाकिन लम युज़कर फ़ी ज़िक्र तारिह अन्ना इब्राहीम तज़व्वजा मिन बिन्त अबीह मिन उम्मिही गैर उम्मिही कानत बिन्त तारिह मिन ज़ौजत अबीह अल उख़रा ये है सारा उलझाव हाज़ा हुआ अल तशवीह अल्लज़ी उरीद अन उज़ीलहु वक़द क़द्दमतु बिहाज़ा सदद बादुल उमूर अमामकुम लक़द ज़हबा अल मुफ़स्सिरून अमूमन इला अन्ना इस्मा इब्राहीम काना इब्नु तारिह तारिही के बेटे थे व काना बयान तौरात बिहाज़ा सदद सहीहन अम्मा ज़ौजतहु सारा फ़युक़द्दिमून अन्हा बाज़ तख़मीनात बिअन्नहा कानत इब्नु ख़ालिही और बिन्तु अम्मिही मगर उसके लिए कोई वलाकिन ला युक़द्दिमून अला ज़ालिका शहादतन मौसूक़न बिहा अम्मा अल किताबुल मुक़द्दस फ़यक्तफ़ी बिल क़ौल बिअन्नहा कानत उख़्तुहु मिन ज़ौजति अबीही अल उख़रा वलाकिन मिन अबिन वाहिदिन फ़मल हल्लु लिहाज़िही अल मुश्किला सैयदना मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युक़द्दिमु इम्कानियतन फ़ी तफ़सीर अल कबीर इम्कान पेश करते हैं फ़ी बाज़िल अहयान युक़द्दिमु इम्कानियतन व युक़द्दिमु फ़ी मरतन उख़रा इम्कानियतन उख़रा वलाकिन यब्दु मिन उसलूबिही अन्नहु लम यतमइन क़ल्बुहु अला वजहिन अकमल व यब्दु अन्नहु मय्यालुन फ़ी निहायतिल मताफ़ बिअन्ना इन इस्महु काना तारिह व क़द तहव्वला इलल अरबिय्यति व सारा आज़रा वलाकिन अल मुश्किला अन्ना आज़र लम युज़कर फ़ी क़ाइमत इख़्वत तारिह
और तारे का जिक्र है, और قد ورد اسم طارق ولكن لم يذكر إخوته وأخواته في بعد ذلك فحاول المفسرون أن يبحثوا عن شخص آخر किसी को तलाश करें। مضطرين एक हल ये भी فقال سيدنا المسلم موعود हज़रत मुस्लिम मौद की तरफ से مقدما حلا آخر بأنه يمكن أن يكون اسم والد إبراهيم طارق ولكنه يكون قد مات في صغر سنه ثم رباه آذر يتيما ويعتبر الأم أيضا بمنزلة الأب وكذلك إذا تربى يعني الأم يعتبر بمنزلة الأب وإذا تربى إبراهيم في بيته فجاز أن يعتبر أبا له ولكن يثبت من كتاب المقدس أن طارق عاش إلى مدة طويلة وكانت هجرة إبراهيم الأولى إلى أور بصحبة طارق ये बात तो فما قاله المسلم موعود بأنه يخالف الكتاب المقدس ومهما حاولنا التفادي الاستدامة معه لابد أن يحدث هذا التصادم مع التوراة وأما النظرية التي كنت قدمتها للتفادي الاستدامة إنني ما زلت قائما عليها بقوة وإنني على يقين بأن ما قاله القرآن الكريم هو الأصح بأنه إن اسم أبي إبراهيم كان آذر وليس طارق وكان لطارق إخوة كثيرون ولكن ما الدليل على أنه له إخوة لطارق इसका सबूत कि और وكان من بين إخوته طارق أيضا तारे का साथ जाना हज़रत इब्राहिम के साथ إن سفر طارق مع إبراهيم ثابت بالبداهة ولا يثبت سفر آذر आज़र नाम का ताल्लुक है, فيما يتعلق باسم آذر ये तस्लीम कर فإن مستشرق السيل يعترف بأن आज़र का भी كان هناك قد ذكر اسم آذر أيضا الذي يعني بصفته أبا لإبراهيم मशहूर मुअर्रिख وهناك مؤرخ معروف آخر बहुत ही काबिल एतमाद समझा जाता है, وهو معروف جدا ربما اسمه جوزيفس يوسيبيوس लेकिन जोसेफस ولكن اللفظ الصحيح هو جوزيف नाम है। ये लिखते द फादर ऑफ ecclesiastical history يقول gives Arthur as the name of Abraham's father. بأن اسم أبي إبراهيم كان آذر حسب تاريخ الكنيسة ولم يكن اسمه طارق क्या है पहले ऐसा बड़ा नाम पर सही पड़ा गया था, एक्लेजिएटिकल लिखा हुआ है, एक्लेजिएटिकल हिस्ट्री هذا هو اسم الكتاب वो सबसे बड़ा जद अमजद समझा जाता है मौरखीन में। ويعتبر جوزيفس أكبر المؤرخين بحسب هذا التاريخ. يقول سيل أن جوزيفس يعتبر آثر والدا لإبراهيم. جوزيفس مؤرخ يهودي وكان معاصرا للمسيح. أما يوسيبس فهو مؤرخ مسيحي من القرن الرابع الميلادي وآثر مشابه بآذر، وطلبت البحث عن هذا المرجع من الكتاب الأصلي. أما إلى الآن فوجدناه في التفسير المختصر الذي قام به ملك غلام فريد، فهو ليس تفسيرا مطولا إلا أن فيها ملاحظات قيمة وفيها يوجد وفي هذا قول سيل. أما في المراجع الأصلية فلم عاثر عليه بعد، وسأطلع على المراجع الأصلية وسأقدم هذا المرجع لكم من هذا الكتاب التاريخي المشار إليه. إن المستشرقين المعترضين على القرآن قد ساعدوا المسلمين كثيرا في مجال البحث عن مثل هذه المراجع، ومن هنا يثبت ما قاله القرآن أن آذر كان والدا لإبراهيم، فلماذا نعتبره عما له؟ وهكذا
وهكذا تحول القضية الأخرى أيضا، فلا داعي للبحث عن أب لسارة، بل يمكن أن تبقى ابنة لتاره، وإن سفرها مع تاره معقول من هذه الناحية. أما آذر فكان عدوا لدودا، لذلك لم يشاء أن يسافر معها أو يكون قد مات إلى ذلك الوقت، إلا أنه كان حيا. تعالوا نرى كم كان عمر طاره وكم كان عمره عندما ولد إبراهيم، وكم كان عمر جد إبراهيم في ذلك الوقت. أقدم لكم هذه المعلومات من الكتاب المقدس. ناحور هو جد لإبراهيم، وكان عمره 29 سنة لما ولد له تاره. كذلك ناحور اسم أخي إبراهيم أيضا، ولا زالت هذه العادة موجودة، إذ يسمون الحفيد على اسم جده. يقول الكتاب المقدس كان ناحور ابن 29 سنة عندما ولد له تاره الذي هو والد إبراهيم. وهكذا فبحسب بيان الكتاب المقدس عاش ناحور 148 عاما، وكان عمره عند ولادة تاره والد إبراهيم 29 سنة. أما عمر طاره فكان 70 عاما عند ولادة إبراهيم، ومات جد إبراهيم ناحور بعد ولادة إبراهيم ب78 سنة. 78 साल बाद दादा फौत होता है, وذلك بعد هجرة إبراهيم التي قام بها وعمره अभी दादा जिंदा था 75 عاما. أي كان جد إبراهيم على قيد الحياة عند هجرته، لأنه عاش 148 عاما. तारे के भाई की भी थे, तो दादा बहरहाल बाइबल के बयान के मुताबिक 148 साल की उम्र में फौत हुआ और वो हिजरत के बाद तक जिंदा रहा। ये हवाला है। هذا هو الأمر المذكور في التكوين والأصحاح 11 الفقرة 22 إلى 32. الآن هناك روايات أخرى، وإن روايات الكتاب المقدس مخربطة جدا وتذكر أسماء بلا تفصيل. لذلك إن القول بأن تاره كانت شخصية واحدة، وكل الإخوة كل إخوته كانوا قد توفوا في ذلك الوقت ليس صحيحا، لأنه بحسب بيان الكتاب المقدس كان جد أبي إبراهيم أيضا حيا عند هجرته، علاوة على الآخرين من إخوة أبيه. وبيانه كما يلي: ورد كان سروج ابن 30 سنة لما أنجب ناحور، وعاش سروج 200 سنة بعد ولادة ناحور. وهكذا كان جد أبي أيضا إبراهيم أيضا حيا عند هجرة إبراهيم. فلو كان تاره والد إبراهيم لكان عمر جد إبراهيم عند هجرته 59 سنة، وعمر جد أبي إبراهيم 29 سنة. तो 59 बरस का था दादा। إذا كان طارح والد إبراهيم لكان عمر جد إبراهيم عند هجرته إبراهيم 59 سنة، وعمر جد أبي إبراهيم 29 سنة. يقول أمير المؤمنين: إنني سأخبركم مرة أخرى. तारे की उम्र 70 साल की थी। मैं आपके तारे के मुताबिक बताने लगा हूँ। तारे की उम्र كان ناحور والد لتاره، 148 وكان عمره 148 عاما. ठीक है। और नहूर के وسروج هو والد نهور وجد تاره. ये बात वाज़ेह हो गई। إلى هنا الأمر واضح.
सुरूज والآن का था। نأتي إلى الإحصائيات. كان سروج ابن 30 عاما عندما ولد له نحور، नहूर की पैदाइश के ثم عاش سروج بعد ولادة نحور 200 سنة أخرى، أي صار عمره 230 سنة تقريبا. अलैहिस्सलाम के كان سروج جد أبي إبراهيم ونحور جده الذي عندما ولد كان سروج ابن 30 عاما ثم عاش 200 سنة أخرى. अब नहूर की उम्र के साथ فلو عاش نحور 148 سنة अगर 148 जिंदा रहा كما يقوله الكتاب المقدس، وعاش سروج 200 سنة بعد ولادة نحور، مما يعني أن سروج بقي على قيد الحياة لمدة 52 عاما بعد وفاة ابنه نحور. 48 साल की उम्र بعبارة أخرى، مات جد إبراهيم عن عمر يناهز 148 عاما، بينما ظل جد أبيه سروج يعيش ل52 سنة أخرى. هذه هي بيانات الكتاب المقدس التي تذكر أعمار الناس إلى 800 سنة 800 साल की उम्रें, हजार साल की उम्रें भी बाइबल में लिखी हुई हैं. و1000 سنة تقريبا. فلو سلمنا بهذه الأمور لوصلنا إلى هذه النتيجة أن الأنبياء الذين كانوا قبل زمن نوح كانوا موجودين في عصر نوح بحسب هذه الإحصائيات. दादा पे क्या ताज्जुब करते हैं आप? وحتى نوح أيضا كان موجودا في زمن إبراهيم بحسب هذه الإحصائيات، فليس مثال جد أبي إبراهيم هو الوحيد، بل لو حاسبتم أعمار الأنبياء لوجدتم أن نوحا كان عايشا في زمن إبراهيم بحسب بيان الكتاب المقدس. هذا ما يعتمد عليه الناس ويقومون بتأويل القرآن الكريم بحسب بيان الكتاب المقدس، وهذا الأمر يستبعده العقل. आगे कंफ्यूजन देखें कितना है. وهناك خربطة أخرى، नहूर 29 बरस का था जब उससे तारे पैदा हुआ. يقولون هناك وهي كان نحور ابن 29 سنة لما ولد له طارح، وعاش بعد ولادة طارح 119 سنة، وكانت له بنات وبنين. ولما ولد إبراهيم كان طارح قد بلغ 70 عاما بحسب قول الكتاب المقدس، أن طارح أنجب بعد ولادة إبراهيم أيضا، ولكنهم غير مذكورين فيه، بل كانت له بنين وبنات طوال فترة 119 عاما، ولكن الكتاب المقدس لا تذكرهم. في هذه الحالة القول بأن الكتاب المقدس تذكر اسم آزر لا تذكر اسم آزر قول تافه، وليس بعيدا أن يكون طارح وذكر آزر كأب لإبراهيم، أما وليس بعيدا عقليا أن يكون طارح أب لزوجة إبراهيم ووالد سارة، وهكذا يكون أما لإبراهيم والد زوجته، ولم يرد عنه تأييد للأوثان بهذه الشدة. أما آزر فكان له محلا لبيع الأصنام وكان متشددا في موقفه، فلا أرى دليلا عقليا لتأويل الآية القرآنية وتحويل طارح أبا لإبراهيم. तारे को बाप बनाया जाए या कोई और बाप ढूंढा जाए. और आज़र دعا إبراهيم لأبيه بعد وفاته، أما طارح فبقي حيا بعد هذا أيضا. और तारे के मरने के बाद उसका दादा भी जिंदा रहा है.
وبعد وفاة تارح بقي جده أيضا حيا. وهذه مواليد التارح. ولد تارح إبرام ونحور وهاران، ولد هاران لوطا، وقد تركوا ذكرى جميع الأولاد رغم أنهم قد ولد لهم بكثرة. وإن لم نجد أسماء بالوضوح فليست هناك مشكلة. لقد وجدت إحدى الفتيات الباحثات مرجعا يحتوي على مقولة سيل، وهي صوفيا صفي، تقول أن إبرام في تالمود يسمى باسم زارا أو آثر من قبل يوسيبس. وذكر سيل اسمين، آثر وهو يشبه آزر، وزارا ولعله طارح. وقد ذكر لفظ زار بدل من آزر، فهذا قريب جدا من طارح. ويبدو أن مؤلفي الكتاب المقدس أيضا قد انخدعوا بذلك، وهم ذكروا كلمة طارح، ذكروا اسم طارح كاسم والد لسيدنا إبراهيم عليه السلام. وهذه الأسماء الثلاثة نجدها عند المستشرقين أيضا، وهم أيضا يعترفون بذلك. الآن نعود إلى هذا البحث وهذا المحور. وقد قدمت لكم بعض النصوص للمفسرين الشيعة الذين هم يستنزفون الجهود أن يستخرجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت من الآية التي تذكرهن أهل البيت. فهؤلاء هم يبحثون عن الأعذار يعني يبذلون قصارى الجهود أن يثبتوا أن الأزواج لسنا من أهل البيت النبي. فقد قدمت لكم بعض الروايات من الدر المنصور، فهؤلاء سندا إلى ذلك يقدمون اعتراف السيدة عائشة وأم سلمة أنهما اعترفتا أنهما ليستا من أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهما من أهل البيت. فيقدمون رواية الرضا الافتراضية وبذلك يثبتون هذا. وفي هذا الحماس والاندفاع قد اختلفوا لفقوا الروايات الكثيرة وهي متناقضة فيما بينها. فإذا حصل هذا التناقض فهناك المبدأ المسلم به عند جميع المفسرين الصادقين أن أي روايات تناقض القرآن الكريم هي غير مقبولة. أما الروايات التي هي تتناقض فيما بينها فلا قيمة لها، فلا أصل لها مهما كان سندها موثقا. فإما أن يقدموا التوفيق العقلاني لهذا ويزيلوا هذا التناقض، وإلا يجب أن يترك هذه الرواية مهما كانت قوية، لأنه لا قيمة لها فلا أصل لها. فلا بد أن نستند إلى القرآن الكريم ونتمسك بما ورد فيه. فإذا لا تناقض القرآن الكريم إلا التي لا أصل لها أصل في الحقيقة. ثم هؤلاء يلجؤون إلى بعض النصوص الأخرى والروايات الأخرى في ذكر إبراهيم عليه السلام، فحيث إن القرآن الكريم عندما ذكر السيدة سارة أهل البيت لإبراهيم عليه السلام، فهنا قد تكلمت عنها أنه لا حقيقة لهذه الرواية أيضا، وليس بوسع أي إنسان أن يخرج السيدة سارة من أهل بيت إبراهيم عليه السلام بصفتها زوجة له، لأنه لا ينطبق أي معنى أخرى ولا يستقيم المعاني. فلهذا السبب كان هناك ذكر بحث التاريخ. فالآن نذكركم مرة أخرى أن هؤلاء للانحراف عن هذه النصوص الكثيرة لا يجدون بدا من الانحراف عن الأشياء الأساسية الكثيرة أخرى. فأولا أن هؤلاء هم يعتبرون السيدة سارة من أهل البيت بسبب بركة تاريخ وليس ببركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقولون كيف يمكن أن تنال هذا الشرف وهذه العزة بسبب إبراهيم الإسلام، وإنما تباركت لأن عائلتها كانت عائلة آزر وتاريخ كانت نبيلة وشريفة وكريمة، فهي تباركت لأنها كانت ابنة تاريخ، ولهذا سميت أهل البيت. ثم هؤلاء تركوا إبراهيم الإسلام من الوسط وتقافزوا إلى الجيل القادم، فيقولون انظروا أنها كانت أما لسيدنا إسحاق،
فإذا كان هكذا فما ذنب السيدة هاجر عليه السلام؟ هي لماذا لم تعد من أهل البيت؟ فهي لم تكن من سلالة آزر الإسلام، الحمد لله، ولا ابنة تاريخ، بل كانت أما لسيدنا إسماعيل الإسلام. فلماذا تركها الله تعالى؟ لماذا هي لم تصبح من أهل البيت لسيدنا إبراهيم الإسلام التي كانت أجدر وأحق بذلك؟ لأنه من سلالتها كان سيخلق الغاية المنشودة من خلق الإنسان، الذي من أجله خلق الكون كله. فكان من سلالتها سيتولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من أجله خلق هذا الكون، وهو الغاية المنشودة من خلق الإنسان. فإذا لماذا هي لم تنل ولم تكسب لقب أم المؤمنين بسبب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم يقولون أنه لا يمكن أن تنال هذه البركات بسبب أن تكسب لقب أم المؤمنين بسبب بركة إبراهيم عليه السلام. فما هي بركات النبي عند هؤلاء؟ ويجب أن تكون بركة الابن. فإذا اعترفنا هذا المبدأ فلا بد أن نعتبر أمهات جميع الأنبياء من أهل البيت. بهذا نحن نواجه التعقيدات والمشاكل الكثيرة، فلأن ذلك لا نستطيع أن نثبت ذلك، فهناك مشاكل كثيرة وتعقيدات كثيرة. فلهذا إن هذا الموضوع هو أصلا ليس بحاجة إلى هذا الالتفات والاهتمام، فهو جدير بأن يرفض ويرد. أن هذا الموضوع أن الإنسان يكسب وينال لقب أهل البيت بسبب الأمهات والأولاد، فإنما المرأة هي تكون أهل البيت التي هي تكون صاحبة البيت الذي يقيم فيه صاحب البيت يعني زوجها. فالمرأة تكون أهل البيت بسبب الزوج، أو الأولاد هم ينالون لقب أهل البيت بسبب الوالد. إن هؤلاء هم لفقوا هذه ويقدمون هذه النصوص شرا لهم وفسادا وعنادا لأنهم لكي يستطيعوا إخراج السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والسيدة صفية وغيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت. فهؤلاء هم يستندون إلى الأعذار واهية التي لا أصل لها ولا قيمة لها. فهذا قد تكلمت عنها كثيرا، فلا أستطيع أن لا أريد أن أضيع الوقت أكثر على هذه. والآن أخبركم أن هؤلاء هم يواجهون مشكلة أخرى أيضا. فهؤلاء هم يستخرجون النتيجة الأخيرة أنه لا بد من القرابة الدموية، وإذا كانت مع هذه القرابة الدموية قرابة الإيمان أيضا فيمكن أن يكون الإنسان من أهل البيت. فبما أن الزوجات لا يشاركن في القرابة الدموية، ولهذا سوف يخرجن من هذا، فسوف يبقين فقط أولئك اللاتي لهن القرابة الدموية من قبل الوالد. فهؤلاء المفسرون قد لفقوا من عندهم كل هذه القصة، وهناك يواجهون مشكلة أخرى أيضا، فهو بحث سيدنا سلمان الفارسي فالذي في غزوة خندق إن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاه إلى نفسه وأقامه مع أهل البيت، وقال سلمان منا أهل البيت، يعني سلمان من أهل بيتنا. فهؤلاء الشيعة هم يعترفون ويسلمون بهذه الروايات، كلهم يجمعون على هذه الرواية هي صحيحة، لكن هم يواجهون مشكلة أخرى أنهم يقولون نحن كنا نقول وندعي أنه لا بد من القرابة الدموية، فلا تكفي القرابة الروحانية. فمن أين جاء سلمان هنا؟ فكيف تدخل وكيف صار من أهل البيت؟ فإذا ثبت هذا فينتهي البحث عن الأزواج. فالآن المصيبة التي يواجهونها، الآن أخبركم ما هي المشاكل التي يواجهونها. الآن أخبركم كيف هؤلاء وجدوا الحلول لتفادي هذه المشاكل. والآن أقدم لكم نصا من التفسير الصافي، وهذا كتاب كاشاني الصافي تفسير القرآن المجلد الأول قد ورد فيه، وأقدم لكم الترجمة، وهو رواية عن العياشي ويرسلها إلى الإمام جعفر صادق. فتاريخ الشيعة أن هؤلاء هم إذا أوصلوا الروايات إلى أي إمام فيعتبرونها هذه رواية مرفوعة
مرفوع. فيقول هنا إن مرتبة مكانة الإمام رفيعة جدا، أنه ليس حاجة إلى أن نوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أوصلنا الرواية إلى الإمام فهذا يكفي، أنه لم يبقى حاجة إلى أن يقول أنه سمع من فلان أو من فلان أو من فلان. فإذا وصلت الرواية إلى الإمام فهي تعتبر متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا ذكر الإمام صادق رضي الله تعالى عنه فانتهت الروايات، يعني فاعتبر هذه الروايات قوية سندا وقطعية. يقول عياشي أنه روى عن الإمام جعفر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من منكم اتقى الله تعالى وأصلح نفسه فهو من أهل البيت، فهو منا أهل البيت. فأئمة هم كانوا أطهارا وكانوا صلحاء جدا وأتقياء، فمهما فسدت معتقدات الشيعة تذكروا جيدا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي دمه إن الأجيال التي جرى في عروقهم هذا الدم الطاهر، فهؤلاء هم كانوا أطهار لمدة طويلة. فهؤلاء الأئمة الذين هم كانوا من سلالة السيدة عائشة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنني حسب ما درست عنهم هم كانوا أطهارا وأتقياء ورجال لله تعالى. فإذا كان أحد الشيعة نسب الرواية الكاذبة إليها فهذا ليس ذنبهم، فلا بد من تقصي الحقائق في هذه، فهي تعرف بسهولة، لأن الروايات القطعية الحاسمة هي تكذب هذه الروايات. لكن يجب أن لا تتصوروا حتى عن الأئمة أنهم كانوا اتباعا للأهواء النفسانية، كانوا يمكن أن يلفقوا لمصالحهم الشخصية أي روايات من عندهم، بل هم كانوا أتقياء، وعندما كانوا هم يسمعون موقف مخالف لهم فكانوا يعتبرون إذا كانوا يجدونها صحيحا، فلم يبالوا قطعا أنه ماذا يستنتج بذلك مريدوهم. فهنا رواية عن السيد الإمام باقر رضي الله تعالى عنه أو الإمام جعفر صادق قال: الذي اتقى منكم وأصلح نفسه فهو منا أهل البيت. وقيل: منكم أهل البيت؟ فقال: نعم منا أهل البيت. ثم هناك رواية عن الإمام باقر رضي الله تعالى عنه أنه من أحبنا فهو من أهل البيت. فقيل له باستغراب: هل أنتم منكم؟ فقال: نعم والله منا. والله ألم تقرأ قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: من تبعني فمن تبعني فإنه مني. فهناك رواية عن الإمام صادق عليه السلام: فمن أساني فإنك غفور رحيم. فهذه الروايات هي تضم موقف الأئمة عن أهل البيت أنه ليس هناك حاجة للقرابة الدموية، فإن صلة التقوى هي أهم من كل شيء. فالذين هم يتقون وهم من الصالحين وهم يتعلقون بأهل الله تعالى بالصالحين فهم من أهل البيت. فقد ورد في التفسير الشيعي مجمع البيعان إن المراد بقوله ليس من أهلك أي إنه ليس على دينك، يعني يقول أنه قد ورد عن ابن نوح عليه السلام أنه حين قيل ليس من أهلك فإنما المراد من هذا أنه ليس على دينك، مع أن سيدنا نوح عليه السلام كان يعرف أنه ليس على دينه، فإنما كان النزاع هل هو من أهل بيته أم لا، لأن الوعد الإلهي بالحماية كان يضم أهل البيت، يخص أهل البيت أهله فقط. فمن هذه العلاقة كان يزعم النبي صلى الله عليه وسلم يزعم نوح عليه السلام أنه الخلافة ديني، أنه بالخلافة الديني لا يتأثر هذا الوعد. فهناك وعد لنوح عليه السلام والذين هم على دينه فهم لابد أن يعصموا، فكلهم كانوا في الفلك، وهذا تحقق باستثناء. والوعد الثاني أنه كان الله تعالى يعصم أهله، فلم يكن نوح الإسلام حتى يتصور أن الذين هم آمنوا به هم لابد أنهم من المؤكد أنهم سوف يعصمون، أن الذين هم ليسوا بالدين فهم من أهله يعني أولاده فهم يمكن أيضا يعصموا أم لا، فليس هناك النقاش عن الدين. فهم يقولون أن المراد أنه ليس من أهلك أن ابنه ليس من دينه، ليس على دين نوح.
هو لم يكن يعرف أنه خارج عن دينه فهو بعيد عنه، فلكن هؤلاء هم الشيعة قد عرفوا أنه هذا ابن نوح كان بعيدا عن دينه وليس لم يكن على دينه. فهذه من لغويات هؤلاء الناس، فلو حيث لا أصل له. على كل حال هؤلاء يقولون إنه ليس على دينك، فكأن كفره أخرجه أن يكون له أحكام أهله عن جماعة من المفسرين، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. فهنا هذا أصابوا في هذا القول، يقولون أنه إذا كان سلمان الإسلام سلمان رضي الله تعالى عنه اعتبر من أهل البيت رغم أنه ليس له لم يكن له القرابة الدموية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمع ذلك مع ذلك عد من أهل البيت. فقد ورد في مجمع البيان سلمان من أهل البيت، فقد ورد في تفسير في تفسير منهج الصادقين الذي مؤلفه فتح الله كاشاني المراد بقوله إنه ليس من أهلك إنه ليس على دينك، فليس أكثر من ذلك. فالمراد من هذا من ابن من عدم ابن نوح من أهله أنه ليس على دينه. فهناك بنفس الموضوع قد كتب في اللغة الفارسية أيضا، فيعني أن كفره هو أخرجه من أهله. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت أي على ديننا، فإنما المراد فقط أنه على ديننا. الآن اسمعوا الرواية التالية. حدثنا مصعب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان من أهل البيت. فتفصيل ذلك ما هي التفسير وما هو التفصيل لذلك وما هي الخلفية؟ فقد فصل ابن هشام في سيرته ولهذا أنه في غزوة خندق قال المهاجرون سلمان منا والأنصار قالوا سلمان منا. فحضرت سلمان رضي الله تعالى عنه كان من الشعب فارسيا ولم يكن من المهاجرين ولم يكن يعد من الأنصار، إذ لم يكن من العرب، فكان من الفارس وكان من هناك هاجر. فمع من أقامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد وزع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في الفريقين، كان هناك فريق كان هناك فريقا للمهاجرين والفريق للأنصار، وكان هناك فريق لأفراد عائلة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هناك أي نزاع كان هناك، فحيث كان الجميع كل فريق كان يدعو سلمان إليهم، فقال المهاجرون سلمان منا، فقال فلينضم إلينا، فقال الأنصار سلمان منا فلينضم إلينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت. يعني إذن حسب هذا التشريف هذا الشرح لهؤلاء التفسير كيف يكون المعنى سلمان من أهل البيت؟ يعني سلمان على ديننا وليس على دينكم، ليس على دين الأنصار ولا دين المهاجرين وإنما هو على ديننا، فلا يكون هناك تفسير أحمق من هذا. فهؤلاء هم يتخبطون في الظلام ولا يفكرون ما معنى القرآن الكريم، فإنما فقط اعتراضا على القرآن الكريم وأهل البيت، اعتراضا على الصحابة يقدمون كل هذه الشروح والتفاسير. فإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل البيت، فإنما كان النزاع أن هؤلاء المهاجرين كانوا يقولون هو منا والأنصار كانوا يقولون هو منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو منا. فماذا استنتج فماذا قرر وحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنما قال سلمان منا أهل البيت. فالآن اسمعوا تعالوا نسمع ماذا قال السيد محمد باقر المجلسي، فإنه هو لم يجد بدا من الاعتراف بالحق، وذلك لأن أئمة الشيعة كانوا صادقي القول وكانوا أتقياء وكانوا صلحاء. يقول هذا العالم الشيعي أنه قد ورد في كتاب مسائل الدرجات أن فضل بن عيسى، رواية عن فضل بن عيسى أنه هو وفضل آخر وعيسى يعني أباه قد حضروا عند الإمام صادق رضي الله تعالى عنه، وسأله والدي أنه هل هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سلمان من أهل البيت؟ فقال حضرته نعم. فسأل والدي هل كان من سلالة عبد المطلب؟ فهذا ما كان يتردد في ذهنه، ولهذا قال لفت انتباهه إلى ماذا أنت تقول؟ هل كان من أهل البيت؟ فقال حضرته نعم هو من أهل البيت، فهذا فحسب، هذا ما أكتفي به. فأعرض عن اعتراضه،
قطعا. فقال والدي مرة أخرى هل كان من أولاد أبي طالب؟ فقال الإمام مرة أخرى كان من أهل البيت. فهذا هو التقوى. فكم كان هؤلاء الأئمة أتقياء أولياء وصلحاء، فأما هؤلاء المشايخ فما هي الشقاوة التي تبنوها. إن حضرة الإمام قال هو منا أهل البيت، هو أهل البيت. فقال والدي أين لم أفهم ماذا تقصد أو ماذا تريد أن تقول. فقال حضرته فافهم ما تريد، هو من أهل البيت وليس أكثر. فهذا قد ورد في كتاب حياة القلوب من العلامة سيد محمد باقر المجلسي المجلد الثاني. ومن هنا يتضح الموضوع جليا. فمن الآيات القرآنية يثبت قطعا أنه ليس هناك شرط لكون أحد من أهل البيت أن يكون له قرابة دموية أو أن يكون من الأسلاب. فأما هؤلاء الشيعة فهم لا يجدون بد من الإيمان من أو بالتمسك بأمرين، أولهما من الصلب لكي يدخل السيدة فاطمة وبعدها أولادها أيضا في هذا في أهل البيت، وثانيا لكي القرابة الدموية يدخل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في أهل البيت، وإلا لمجرد كونه سحرا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له يجوز أن يكون من أهل البيت. وبعد ذلك هناك رواية أخرى التي حرمت الصدقة على بعض الناس، فمنهم السيد أكيل وعباس رضي الله عنهم، فهكذا القرابة الدموية. فهناك أضيف شرط الدين أيضا. فكل هذه الأفكار في ناحية في كفة، وإن نداء الملك للزوجة المطهرة لسيدنا إبراهيم عليه السلام بأهل البيت في كفة أخرى. فمن هنا ثبت أن زوجة النبي يمكن أن تكون من أهل البيت. فهؤلاء الناس الشيعة هم أثاروا قضية القرابة الدموية من جديد، فأنه كان ضروري القرابة الدموية. الآن تعالوا ننظر إلى هذه الآية قيد التفسير، حيث يجري ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر من هذا ذكر أزواج النبي يتبين هنا، فلأن الموضوع يدور حولهن، والموضوع طهارتهن، وهن ينصحن أنكم إذا فعلتن كذا وكذا وأردتم هذه الأعمال وسوف تكون لكم أجر ضعفين، ثم هناك البدء سوف ننصركم، وليس هناك ذكر للثالث. فهنا فلا يوجد هناك القرابة الدموية، فأضيف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والعلاقة الدينية. هذا الشرط قوته رواية سلمان الفارسي، فالتي يسلم بها جميع الصحابة، فحيث لا يوجد هناك أي قرابة دموية، وهو ليس من شعبه وليس من قومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عده من أهل البيت. فهذا أثبت قطعا أنه ليس قرابة دموية ضرورية ليكون الإنسان من أهل البيت، فحيث يمكن لأحد أن يأتي من الخارج وكان تقيا وحاول أن يكون صاحب مثيلي في الدين وكان يحبني، فهو يمكن أن يكون من أهل بيتي. فهذا ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث له علاقة بهذه النبوة المتعلقة بالإمام الذي يظهر، الإمام المهدي الذي عد من شعب وقوم سلمان الفارسي. فهذه مناسبة أخرى حيث نزلت سورة الجمعة، فقد شرحت هذا في تفسير هذا، قد مر الحديث مرارا ذكرتها، وأشير فقط وأذكركم أنه عندما كان العرب جميعا موجودين، فجرى البعث من هذا القادم الإمام المهدي الذي ذكر في الآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتف سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل، وفي بعض الروايات رجال من هؤلاء، يعني إنسان عظيم أو بعض الناس العظام هم سوف يستعيدون الإيمان حتى لو رفع إلى الثريا. فهؤلاء الرجال العظام يكونون من قوم هذا سلمان، فلم يقل من سلالته، هذا شيء غريب، قال من هؤلاء، يعني من هؤلاء القوم. فهؤلاء هم سوف يستعيدون ذلك النور من السماء.
فهنا अहले बैत होना का जिक्र في بعض الروايات ذكر كونهم من أهل البيت أن القادم سوف يكون من أهل البيت. والجدير بالانتباه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل سلمان وحده فقط في أهل البيت ولم يدخل غير القريب في أهل البيت، وهذا لم يثبت أنه أدخل أحدا غير سلمان في أهل البيت، وهذا يدل على أن كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتبطا وكل أحاديث كانت مترابطة فيما بينها، فكانت مؤسسة على الفراسة، وكانت كل هذه الأحاديث حكيمة فهي مرتبطة في بعضها بعضا. فإن اختياره لأهل البيت يخبر فيثبت أنه سواء كان له علاقة قرابية علاقة القرابة أو أم لا، فالذي أنا أقوله من أهل البيت فهو مني، فليس لأحد أن يثير هذه القضية أن له قرابة بي أم لا. فهذا هو الموضوع يثبت من هنا قطعا. فمن هنا تذكرت الرواية التي ذكرها سيدنا المسلم الموعود رضي الله تعالى عنه في خطبة، سمعت من سيدنا مسلم الموعود أول مرة في خطبته، وهي يروى أن زار ملك روسيا أنه في إحدى المرات أمر أحده الراسي ألا يسمع لأحد بالدخول إلى مقصورته لانشغاله في أمور هامة، فتهيأ الحارس لتنفيذ الأمر، ثم حدث بعد برهة أن جاء ابن زار وأراد الدخول إلى مقصورة الملك لزيارة والده، فمنعه الحارس الجندي قائلا إنني مأمور بألا أسمح لأحد بالدخول. فقال الأمير من أنت حتى تمنعني من ذلك؟ فقال الحارس إنني مأمور بتنفيذ أمر الملك. فاستشاد الأمير غضبا وضرب الحارس بالصوت ضربا مبرحا وأهانه أشد إهانة، وحاول الدخول من جديد، فأسر أنه هو ابنه لهذا أسر على الدخول، فحب الحارس الجريح وتصدى له مرة أخرى وقال لن أسمح لك بالدخول لأن الملك أمرني بذلك ولا بد لي من أن أنفذ أمره. فاستشاد الأمير غضبا مرة أخرى وأشبه الحارس ضربا، غير أن الحارس لم يسمح له بدخول هذه المرة أيضا. كان الملك زار يشاهد كل هذا من داخل مقصورته، فإذ به يخرج ويتوجه إلى الأمير وسأله ما جرى، فقال الأمير إن هذا النزل لا يسمح لي بالدخول، فمن هو حتى يمنعني؟ فسأله الملك ماذا قال لك؟ أجاب الأمير قد منعني قائلا إن الملك أمره ألا يسمح لأحد بالدخول. فقال الملك إذا كان الحارس قد قال لك ذلك وأخبرك أنه أمر من الملك ومع ذلك عصيت أمر الملك واعتديت على حارس مأمور منه، فتوجه الملك إلى الحارس فقال خذ الصوت واضرب بها ابني. فما كان من الأمير إلا أن قال على الفور أيها الملك إن قانون هذا البلد لا يسمح لجندي عادي أن يضرب الضابط الأعلى منه رتبة. فوهب الملك للحارس رتبة الضابط، وقال مخاطبا إياه يا ضابط فلان خذ الصوت واضرب بها ابني. فصرخ الأمير فقال مرة أخرى أيها الملك هناك قانون آخر أيضا يمنح غير الأمير من أن يضرب الأمير. فخلع الملك على الحارس مرتبة الأمير وقال مخاطبا إياه يا أمير فلان خذ الصوت واضرب بها ابني لأنه عصى أمري. एक और भी कानून है कि कोई गैर शहजादा कितना बड़ा अफसर हो किसी शहजादे पर हाथ नहीं उठा सकता। तो उसने उसको कहा मुखातिब करके कि ए शहजादे هذا الزار الملك الدنيوي العادي كان له الصلاحية أن يجعل من يشاء ملكا وأميرا وفردا من أفراد العائلة الملكية، أما هؤلاء الأشقياء فهم لا يؤتون هذا الحق ولا يخولون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أحدا بصحبته القدسية أميرا، فهؤلاء قد تجاوزوا جميع الحدود للجهل. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد عهد إليه قيادة العالم كله، فإن قوله هذا سلمان من أهل البيت أثبت قطعا أنه كان مخولا وكان له صلاحيات أن يجعل من يشاء من أهل البيت. لكن ما هي الشروط لكون أحد من أهل البيت؟
अब मैं आपको बताता हूँ वला नुखबिरुकुम तिलकल शुरूत अल्लती वदा अल्लाह ताला वहाज़िही शुरूत कुल्लुहा तुमज़्ज़िक़ु अदिल्लत अश-शिय्यीन कुल्ल तमज़ीक़िन यक़ूलु अल्लाह ताला मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफू वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सूरह अल-हुजरात आयत 14। यक़रा सदना अमीरुल मोमिनीन अल-आन अल-तर्जुमा अल-उर्दिया लिहाज़िही अल-आया अल-करीमा। तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों और गुरोहों में तफरीक कर दिया, फैला दिया, बांट दिया, महज इस गरज से ताकि तुम इन कबाइल और इन कौमों के हवाले से एक दूसरे को पहचान सको। जहाँ तक इज़्ज़तों का ताल्लुक़ है, फ़ीमा यतअल्लक़ु बिल इज़्ज़ति वल इकराम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम तुम में से सबसे मौजूद वो ला युमकिनु li अलाक़तिन मअ आइला मुअय्यना अन तजअलकुम अक्रमा व कज़ालिका व इन्ना अदम अलाक़तिन मअ अहद मअ आइलतिन मुअय्यना ला यजअलु अल इंसाना ज़लीलन मुहानन फ़हुनाका क़द बुय्यिना किलल अमरैन इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम हाज़ा हुवल क़ानूनुल जारी व सौफ़ा यब्क़ा इलल अबद लन यतग़य्यर अल मुअज़्ज़िज़ु वल मुकर्रमु वल अक्रमु हुव ज़ालिका अल्लज़ी अक्रमु इंदल्लाहि ताला हवाले से इज़्ज़तें ढूंढ रहे हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फ़ अल इज़्ज़ा अल्लज़ी यबहसूना अन्हा वल इकराम अन्हा हुवा मुहम्मद रसूल बिवासितत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अल अत्क़ा वलैसा लम यकुन कज़ालिका लिअन्नहु काना मिन औलाद अबी हाशिम बल लिअन्नहु काना अत्क़ा मिनल जमीअ अत्क़ा मिन ग़ैरिही लिज़ालिका काना अक्रमा इंदल्लाहि ताला इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर अंतुम ला तारिफ़ूना हाज़िहिल अशिया वल्लाहु ताला अदरा बिज़ालिका वमन हुवा अक्रमु इंदल्लाहि वमन हुवा अक्रम इज़ा काना अल अम्रु यतअल्लक़ु बिइज़्ज़ति अहलिल बैत फ़इन्नल्लाह ताला क़द बय्यना बिअन्नहु सवाअन काना अल इमामतु औ अल नबुव्वतु अय्यन काना अल मौदूअ अल-क़रार नहाई फ़ी हाज़ा सदद हुवा इंदल्लाहि ताला फ़ी यदिल्लाहि ताला हुवा यअलमु फ़अैन यबहसु अन रिसालतिही हुवा अल्लज़ी याख़ुज़ु अल-क़रारा मन युकरिमुहु फ़हुवा युती फ़ज़लहु लिमन यशाअ वलैसा लिअहदिन अन युअर्किला सबीलहु व यदहु फ़कुल्लु हाज़िही अल-शिजारात हिय वाहिया व मबनिया अलल जहल मिन वलाकिन मिन ऐन बदत हाज़िही अल-उमूर कुल्लुहा वलान अख़बिरुकुम बिइख़्तिसार बिअन्न हाज़िही फ़िल हक़ीक़ा हाज़िही कानत तसव्वुरातुल मुलूकिया अल ईरानिया व तसव्वुरात अल विरासिया अल्लती हावला नासु अन युक़हिमुहा फ़ी अल इस्लाम व मिन हाज़िहिल नाहिया युमकिन अन नक़ूल बिअन्न हाज़ा काना इंतिक़ामु ईरान मिनल इस्लाम अल-हक़्क़ु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला ज़मन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत हुनाका मुलूकिया ईरानिया जारियतन। मैं वहाँ से मैं बताता हूँ हज़रत उमर व ज़ल्लत हाज़िहिल मुलूकियतु जारियतन इला ज़मन सय्यिदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अला तवाली 1300 साल तक व कुर्ब सलासत अशरा करनन हाज़िहिल मुलूकियतु ज़ल्लत जारियतन दूना इनक़िता मुलूकियतु ईरान फ़क़द याती आइला मालिका व सुम्मताती आइला उख़रा वलकिन लम तनक़ति तसलसुलु हाज़िहिल मुलूकियतु व यक़ूलु मुअर्रिफ़ अल-मारूफ़ फ़ी किताबिही 10 स्पेक ज़ोरास्टर से मोहब्बत इसलिए पैदा हुई ननी उहिब्बु ज़रदश्ता लिअन्ननी रअयतु अन्न
हज़ारा al-Iraniya wal-Mulukiya al-Iraniya عندما رأيتهما في حالة سليمة ولكن جاء بعد ذلك الإسلام ومزق هذه الملوكية هاتان الشيئين إربا وإن هذا حدث في زمن عمر وكل الفتوحات والانتصارات حصلت للمسلمين في إيران في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا ما حيرت المؤرخين إلى الآن كيف يمكن أن يحدث ذلك إذ أكثر من نصف مليون جنود مسلحين بعدة وأعتاد وتواجههم 60,000 مسلمين ويهزمون هذا الجيش الجرار هزيمة نكراء وقد قتل كثير من أبطالهم فهذا هو دور وهذه الفترة التاريخية التي لم يستطع أن يحل هذا اللغز أحد من المفسرين والمؤرخين وكل هذا حدث في عهد خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وبالتالي كان عمر أكثر الناس كراهية في نظرهم فلم يكن لديهم أي عذر للانتقام من الإسلام من أن يجعلوا أو يعتبروا الخلفاء المسلمين غاصبين وبحسب تصورات الإيرانيين إن الدولة تنتقل وراثة من شخص إلى آخر وهكذا يجب أن يكون في الإسلام أيضا فهذه هي التعصبات والأفكار السيئة التي لا تتركهم إنهم في الحقيقة تنكروا في لباس الدين ولكن هذه تعصبات خبيثة فإنهم يبحثون العزة لسارة من طارق وليس من إبراهيم إذا كانوا يتنبهون إلى إن أكرمكم من الله أتقاكم لقالوا بأن كل عزة لسارة كانت ناتجة لصحبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك هذه العزة لهاجر أيضا قد كتبت في نصيبها بسبب إبراهيم وبعد ذلك إذا فعلوا ذلك لم تبقى أي مسألة لكن الشيعة اليوم لا يفهمون هذه الأمور وإن هذه التعصبات كلها قد صارت في عهد معاوية في إيران وهذه المؤامرات الآن أصبحت جزء لا يتجزأ من مذهب الشيعة فالورثة في الروحانية ليست نسل بعد نسل وإنما هذا يمكن أن يكون في الأمور الدنيوية وليس في الروحانية فيقول القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا كان صاحب القرابة من أهل التقوى فإنه يكون أكرم عند الله تعالى ويكون أهل البيت يعد أهل البيت أيضا فالمؤامرات التي هي كانت ضد العرب ونشرت الفتن فيهم فإن هذه الفتن لم تتفجر من المركز ولم تعود إلى الخارج وإنما قد خلقت في الخارج وعادت إلى المركز فإن هذه الفتن كلها قد نشأت على تخوم الدولة الإسلامية فهذه الفتن قد هاجمت من الخارج إلى داخل المركز نشأت في أرض إيران التي كانت بعيدة عن مركز الإسلام نشأت هناك ثم انتقمت من الإسلام والذين قامت هذه الحركات على اسمهم لم ينالوا شيئا لم يكن للعلويين من الحكومة أي نصيب وإنما استفاد من ذلك ابن أولاد عباس ولم ينل العلويون شيئا واستولى العباسيون على الدولة والذين هيكت المؤامرات بسببهم العلويين لم ينالوا شيئا وعندما عادت الحكومة إلى إيران بعد 200 عام
आखिर ईरान ने आज़ादी हासिल की। ونالت الإيران استقلالا من العرب فلو كانوا متقين لكان من واجبهم يجعلوا أولاد علي नहीं थी ملوكا على إيران ولكن لم تكن الحب معهم وإنما كانت العصبية. फिर ईरान पर हुकूमत की है ये عندها حكم الإيران إيرانيون ولم يدعوا أولاد علي كرم الله وجهه للحكومة ولم يجعلهم ملوكا. فهذه هي الخلفية لكل هذه القضية التي وضعتها أمامكم. ولكن هذا كان سؤالا ضمنيا ضمن تفسير هذه الآيات، ولكنني اضطررت لذلك لأنهم يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه. لذلك بدأت بهذا البحث وإلا فإن هذه السورة تجري بتسلسل. وهناك مقتبس آخر عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. मुसन्निफ तफसील जो है अहले बैत يبحث سيدنا أمير المؤمنين الأوراق التي توجد فيها هذا المقتبس. नहीं वो तो यहीं पे इसके बाद रखना था लेके आए तो इसी ताल्लुक में है। पूरा हवाला मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। बात يقول أمير المؤمنين بأنني سوف أريكم المقتبس فيما بعد ولكنني أذكر لكم فحوى الكلام. وقلت بأن مصنف الشيعي مير أحمد علي عندما نسب رواية بصورة خاطئة إلى سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قال عندها ذكر عنها كأم المؤمنين، ولكن ما هي المرتبة والمكانة التي يفهمونها لأم المؤمنين؟ فيقول هذا الخبيث بعد ذلك يقول هؤلاء الزوجات اللواتي تريدون أن تدخلوها في أهل البيت فمنهم من كانت سيدة أوذي بسببها النبي صلى الله عليه وسلم لشهر كامل، وبذلك يشير إلى سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما أخبثها وما أظلمها من تهمة وما هي تهمة ملحدة وخبيثة على سيدة معصومة وبريئة جدا. وهذه تهمة قد وجهت من قبل إلى مريم رضي الله تعالى عليها السلام، ولكن الذي نفى التهمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فكان موجودا أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقى وحيا من النبي في شأن براءتها، ولكن هؤلاء الخبثاء يهاجمون عليها مرة أخرى. فقد ألصقت هذه التهمة بزوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة والمطهرة، ولكن الله تعالى قد برأها بوحيه. ويقول هذا المصنف هل أنتم تسمونها أزواج المطهرات وهل يمكن أن يدخلن في أهل البيت التي بسبب تصرفها قد آذت النبي صلى الله عليه وسلم لشهر كامل حتى نزلت تلك السورة التي برأتها. ولكن ماذا قالت السورة النازلة؟ هل قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بسبب خطأ عائشة؟ لا، بل تقول السورة بأن عائشة كانت قد أوذيت بسبب مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى بيت عائشة بعد هذه الآية فلم تشكر عائشة إياه بأنك رضيت بي، بل قالت لا فائدة من ذلك أن الله تعالى قد برأني هو وكنت موظبة إلى تلك الفترة لشهر كامل ولا علاقة لهذا العفو معك، وإنما الله تعالى قد برأني من هذه التهمة. فهذا هو الموضوع الحقيقي. وهؤلاء الذين يسمون أم المؤمنين مرة هكذا يصورون الأمهات.
ما هي خبيثة هذه الهجمات؟ أن دماءنا تغلي ولكن لا نستطيع نفعل شيئا، لأننا قد أمرنا بالصبر. إننا أرحم وأشفق على هؤلاء الشيعة الجاهلين الذين لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون تاريخ، ولكنهم يسمعون علماءهم ومشايخهم ممثلين أو ممثلين من قبل الله تعالى، ويرونهم يلتمون رؤوسهم وصدورهم، ولكن لا يفهمون لماذا يفعلون ذلك. فهذا هو الظلم الذي قد ارتكب في حق هؤلاء الأطهار. فهم قد أقاموا كربلاء روحانيا أيضا إلى جانب الكربلاء المادي. فما هذه الظلم والمظالم التي ارتكبتموها بحق سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزوجاته؟ वो बाद में करेंगे जब हवाले इकट्ठे करके। आपको गलत फहमी होगी, मगर कहा मैं नहीं था, लेकिन समझे नहीं। अब जो हवाला मैंने बताया है يقول المقتبس التي ذكرته من قبل، وهذا في هذا المقتبس يقول مير أحمدي المصنف الشيعي يقول بأن سلوك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معروف في التاريخ الإسلامي. إن هذه التهمة والذين اتهموها هؤلاء الخبثاء مذكورون في التاريخ، ويعرف الناس أي من زوجاته الذي رضي بهن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانت تلك التي آذته إلى شهر كامل بسبب تصرفاتها which necessitated their being discarded for about a month until Surah الذي بسبب ذلك سلوك الذي بسببه قد تعرضت للمقاطعة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهر كامل. देखने वाली बात, एक बात अभी तहकीक तलब है। هناك أمر يحتاج إلى تحقيق. उस सूरत दो वाक़यात मिलते हैं मुझे هناك حادثان ولكنني لست متأكدا ये यकीन नहीं है, ये एहतमाल عن هذا المقتبس. كان هناك احتمال ذكرته من قبل بأن كان هناك حادث أنه عندما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا كانت زوجاتك تشكين من ضيق مالي فيمكن أن تقول لهم بأنكم إذا أردتم يمكنني أن أعطيكن المال والثروة وأسرحكن، ولكن إذا أردتن أن تبقين معنا في حالة الأسرة لمرضات الله، ابتغاء لمرضات الله. ثم इसलिए उस दूसरी वाक़े की तरफ जा रहा हूँ कि किसी सूरत ولكنني आप वापस नहीं आए हैं, बल्कि बेगमा आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात ने खूब गौर के बाद खुद अर्ज कर दिया। ولكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له بعد تدبر بأننا لا نريد اليسر المالي ولا الثروة الدنيوية، وإنما سوف نبقى معك مهما كانت الأسرة ومهما كان الضيق المالي. वो तो खुद वो अज़वाज मुतहरात إن الأزواج المطهرات قد فحضرنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بأننا سوف نبقى معك في كل الأحوال. عندها أقام النبي صلى الله عليه وسلم علاقة السابقة أي علاقة البقاء معهن وعلاقة الحب والرضا. يقول من المؤمنين بأننا الآن ننتقل إلى الآية التالية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله
वलियालम अल मोमिनीन। साथ अगली आयत है वलायत तालिया है वलियालम अल्लज़ीना नाफ़क़ू, इसका उससे ताल्लुक़ है, इसलिए मैं ये भी शामिल लिअन्ना हुनाका अलाक़तुन बैन हातैन लायतैन लिज़ालिका अक़रअहु मामान वक़ीला लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ। ये सवाल है, क्या ये हकीकत नहीं, क्या ये वाक़या दुरुस्त सवाल हुआ अलैसा हाज़ा सहीहन अलैसा हाज़ल हादिसु सहीहन मुसीबत पहुँच गई बेन्नकुम लम्मा असाबतकुम मुसीबतुन जिससे कद असबतुम मिस्लहा चुके थे खुद। यक़रा सय्यदुना मिनल मोमिनीन अत-तर्जुमा अल-उर्दिया लिहाज़िही अल-आया अल-करीमा। तो ये माने बन सकते हैं युमकिन अन यकून हाज़ल माना तैयार की थी। क्या हमेशा जब भी तुम्हें ऐसी मुसीबत पहुंचे जो तुम उससे ज़्यादा मुसीबत, माज़ाल हज़रतहु युतर्जमु अल-आया अल-करीमा इला लुग़ा अल-उर्दिया। तुम ये कह दोगे कि ये कहाँ से आ गई। ये इस्तिमरार का मजमून यक़ूलु मिनल मोमिनीन फ़ी हाज़िहिल आयत मज़मूनुल आयत ज़िम्नियन वल माना अल हकीकी वल सहीह हुआ मेरे जहन में इस्तिमरार कमा ज़करतुहु मिन क़ब्ल वलकिन फ़ी मिन हाज़ा अल उसलूब पेश आएँ कि जब तुम्हारे से यब्दु ली बिअन्नल मज़मूना हुना हुआ बिअन्नहु कुल्लमा असबतुम बिमिस्लि हाज़िही अल मुनासबात व असबतुम बिमुसीबतिन अव मुश्किलतिन हल सौफ़ तक़ूलूना दाइमन लिमाज़ा असाबतना मुसीबतुन मजमून को जारी, वरना फ मिसलाहा का वाक़या तो एक ही दफ़ा हुआ था। वइल्ला हादिसु मिस्लहा हादसा मर्रतन वाहिदा लिज़ालिका फ़क़द तर्जमा सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन अल मुस्लिम मऊद बिअन्न हाज़ल हादसा मर्रतन वाहिदा व क़ाला अलम अलैसा सहीहन अन्नकुम असबतुम अल अदुव्व बिमिस्लहा। यक़ूलुल्लाह ताला कुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम अजिब अलैहिम बिज़ालिका बिअन्न हाज़िही अल मुसीबा व हाज़िही अल मुसीबा क़द असाबतकुम बिसबबिकुम अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अव्वलन सौफ़ अशरह बाज़ अल कलिमात मिन नाहिया लुग़विय्या व सुम्मा अऊदु इला तफ़सीर। साबा यसूबु सौबन व मुसाबन साबल मतरु इन सब्बा व नज़ला, यानी बारिश बरसी या नाजिल हुई। साब में नाजिल होना मिन मानी साबा अन-नुज़ूलु व सुकूतु, मुसीबत उसको कहते हैं। लिज़ालिका अल मुसीबतु हिया तिल्का अल्लती तहुल्लु फजअतन व तंज़िल फजअतन। उससे उतरने अल माना अल असलिया हिया अल सुकूतु औ अन नुज़ूलु ताब सहमु नहव रमियत मतलब है असाबा अल हदफ़ा निशाने पर लगा। असाबतकुम असाबा अस्सहमु असाबा अस्सहमु अल हदफ़ तमामन अल मुसीबतु अल बलियतु व दाइयतु व शिद्दतु व कुल्लु अमरिन मकरूह। मुसीबत, बला, सदमे, नागहानी आफत, शिद्दत और हर नापसंदीदा बात के लिए इस्तेमाल होता है। इल्तिक़ा से मुराद है इल्तिक़ा मिन मानी अल इल्तिक़ा अल मुवाजहतु फ़ी अल हर्ब अल इस्तिदाम फ़िल हर्ब। जहाँ तक शान नुज़ूल की बहस है, फ़ीमा यतअल्लक़ु बिबास शान नुज़ूल असबाब नुज़ूल कमा यक़ूलु अल मुफ़स्सिरून फ़क़द औरदू रिवायतन अन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिअन्न अल मुसीबा अल्लती हल्लत बिल मुस्लिमीना यौमा उहुद फ़कान सबबुहा आयदन बिअन्नहुम कानू क़द अख़ज़ू अल फ़िदियता मिन फ़ी बद्र। यबअस अमीरुल मोमिनीन तिल्कल आयात और अल मुक़्तबसात अल्लती काना सौफ़ यज़कुरुहा। आयत तफ़सीर है हैं तफ़सीर। अच्छा, ये आयत वो आयत है या ये नबी कुल अज़वाजिक वही जो यसअलु सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन में सेक्रेटरी आम अन तिल्कल औराक। कौन सी जब वो नाज़िल हुई तो फिर आपने यसअलुहु ऐन तिल्का रिवाया अल्लती ज़ुकिरत बिसदद असबाब नुज़ूल। ये तो है ही, आप इसकी तरफ क्यों ले गए दोबारा ज़बरदस्ती। ये तो हवाला नहीं ले रहा, हवाला ये दे रहा है हज़रत आयशा के ज़िमन में इन्नहु यज़कुर इल्ज़ाम की तरफ इशारा इत्तिहामन साफ़िलन बिख़ुसूस सय्यदा आयशा। इनकी हम कर रहे हो
يقول هل أنتم تدعمون هؤلاء الذين تأذى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تصرفهم، وبعد شهر تقريبا قد نزلت هذه الآية في القرآن الكريم، وبعد ذلك أزيل هذا الأذى من النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أمير المؤمنين أين هذه الآية التي هو يقدم دليلا له. يقول حتى نزلت السورة رقم 16. वो तो तौबा में है, वो जिक्र जो है वो तौबा में है ना. يسأل أمير المؤمنين إذا كان هذا الذكر في سورة التوبة أو في سورة النور، وما هو رقم سورة النور. मैं क्या देखें उसके लिखने में कोई गलती न हो गई हो. يقول يسأل أمير المؤمنين إذا كان هناك خطأ في نقل رقم هذه السورة. महीने के बाद يقول بعد شهر عندما نزلت براءة عائشة في القرآن الكريم، وإن هذا الشخص يذكر بعد شهر عن اسم سورة التي لا تحتوي على هذه القصة، فقبل ذلك أيضا إنه فعل نفس الشيء ويخترع من عنده بعض المراجع. أما سورة نور فرقمها 24. أما المرجع الذي تقدم فهو ظاهر وواضح، والملخص أنه ما لم يزل الله سبحانه وتعالى هذا الأذى من النبي صلى الله عليه وسلم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يتألم بسبب عائشة، والعياذ بالله. ولكن إن لم يكن هذا الأذى ناجم عن أي تصرف من عائشة، ما ذنب عائشة في ذلك؟ وإنني أقول مرة أخرى إن هذا ظلم على عامة الشيعة، ويجب أن يستمعوا ما هو الظلم الذي مورس عليهم. إن هؤلاء المشايخ يحولون دون عرض أئمتهم المعصومين، هذه هي الحالة، حالة مشايخ السنة، إنهم يحولون دون الصدق، وإنهم ظلمة متجسدة، فلا يمكن أن يمر منهم عن أي نور. فإن لم يصل إلى عامة الناس هذا النور فكيف يمكن أن يفهموا؟ إن عامة الناس ساذجون وإنهم بسطاء، ولكن أذهانهم نيرة. إنني قمت بجولات كثيرة في مختلف مناطق في باكستان، وأقمت مجالس الأسئلة والأجوبة، وأقول عن خبرتي أن المشايخ كانوا متزمتين لا يحيدون عن موقفهم، أما عامة الناس فكانوا يقبلون فورا. فإننا نريد الوصول إلى عامة الناس، فإنهم يحولون دون النور ودون وصوله إلى عامة الناس، وإنهم يسدون جميع السبل التي نتبعها للوصول إلى عامة الناس. والآن الله سبحانه وتعالى قد أنزل فضله من السماء، والآن بدأنا نصل إلى عامة الناس، ويتأثر الناس بسرعة. قبل أول أمس جاء أحد الأحمديين بشخص غير أحمدي إلى درس القرآن، وعندما استمع إلى الدرس بعد الدرس قال يجب أن تأخذوا بيعتي لأنني لا أستطيع أن أبقى خارجا عن هذه الجماعة.
كان المسيح خليفة المسيح الثالث كان يقول أن 99% من باكستان هم النبلاء، و1% أولئك الذين يثيرون هذا الضجة ويعرضون الناس للمشاكل. وإنني يقول إن هؤلاء النبلاء جهلة، وإذا وقر في قلب جاهل شيء فإنه يستطيع أن يضحي نفسه بسببه. فإن مثل هذه الفسادات لا تنشب إلا من قبل الجهلة، ولكن لن تظهر من قبل المثقفين. فمشكلة هؤلاء النبلاء أنهم جهلة، فإن كبار الناس والمشايخ يشعلون مثل هذه النيران، نيران الفتن، وبعد ذلك يراقبون الأوضاع من بعيد. عندما تصل هذه الأمور إلى عامة الشيعة فإنهم سوف يبدون ردة فعلهم، وسوف يتوقفون عن إهانة هؤلاء الكبار والصلحاء، وسوف يعترفون بعزهم وشرفهم. والآن نعود إلى آيات 167 و 166 و 67. أما بالنسبة إلى سبب النزول فقد ورد أن ما حل بالمسلمين يوم أحد فكان بسبب أخذهم الفدية يوم بدر، وهذه رواية عجيبة، وقد وردت هذه الرواية في أحد التفاسير، وهذه الرواية لا تتعلق بالموضوع بصلة قريبة وبعيدة. وإنني لا أستطيع أن أسلم بأن عمر الذي رويت عنه هذه الرواية لا يمكن أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي هو كلام معارض للقرآن الكريم. القرآن يقول بأنكم لم تطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك حلت بكم هذه المشكلة. أما الفدية فقد أخذها محمد صلى الله عليه وسلم، فهكذا نقلوا هذه التهمة من المطيعين من المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكبر المطيعين. وهذه الرواية هكذا تصبح باطلة لأنها تتضارب مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتضارب مع النص القرآني. أصابتكم مصيبة أصبتم مثليها، وقد كتب المستشرقون في تفسير هذه الآية وكذلك كتب المفسرون المسلمون أن 70 كافرا قد مات قتل في بدر، وكذلك استشهد 70 صحابة في أحد. ولكن ما المراد من مثليهم هنا؟ ويقول بعض المفسرين أنه لم يؤخذ أسيرا من قبل المسلمين، ولكن من قبل الكفار قد أخذ 70 أسيرا، فهكذا المسلمون قد أضروا ب140، 70 قتلوا و70 أسروا. أما المسلمون فقد استشهد منهم 70 وقد نالوا العظمة والشهادة وهذه الدرجة السامية. معنى الإذن قد ذهب معظم المفسرين إلى أن معنى الإذن هو القضاء الإلهي، وأحد معاني الإذن السماح. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، سمح لهم. فلو كان المراد من أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أمروا، فهذا أيضا استخدام معروف. وأحد معاني الإذن هو السماح أيضا،
لأن من أراد الدخول في أي غرفة أو في بيت فيستأذن، فهذا هو المعنى. وإنني أصر على هذا المعنى بأن المراد من بإذن الله بأنه ليس المراد بأن الله سبحانه وتعالى قد قرر مسبقا وهذا قد فرض عليهم قصرا، بل ذكر الله سبحانه وتعالى مع هذا الحدث على كل شيء قدير. فلو أراد لما أصابتكم نتيجة هذا الحدث السيء، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك نظرا إلى حكمة ما، بل وترككم تذوقون وبال أمركم. وكانت هناك مصالح أخرى التي كانت رؤيت في هذا الأمر. لما أصابتكم مصيبة मैं सारे मुफस्सिरीन पर नज़र डाल रहा हूँ فلم أصابتكم مصيبة، وإنني ألقي نظرة على تفاسير المفسرين ويقولون كلهم متفقون على أن المسلمون قد استشهدوا بعدد 70، وهكذا قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 منهم، وكلهم يكررون هذا الكلام. والإمام راضي يقول لم يتعرضوا لهذه المصيبة بسبب بدر، وردت في الآية الأولى أن ما أصابتهم كان بسبب ما أسلفوا، وفي هذه الآية ورد أن المصيبة قد تعرضوا لها لسبب آخر، وهو لكي يتميز المؤمنون من الكافرين. وإنما يذكر الإمام الراضي بأن هناك حكمة زائدة، وهذه الحكمة تتعلق بسماح الله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهذا الأذى أن يصيبهم بدون حكمة، بل كان هناك هدف لذلك، وهو حتى يتميز المؤمنون من الكافرين. ولكن هذا الموضوع لا يتعلق مباشرة مع ذلك الحدث. ولكن لماذا أصابتهم مصيبة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمضى هذه المصيبة وتركها تصيبهم، والقرآن الكريم يوضح ذلك في لاحقا، حيث يقول أنه نتيجة لهذا الأذى قد تم الفرق بين المؤمنين والمنافقين، وقد اشترك في هذا التمييز أولئك المنافقون الذين لم يشتركوا في أحد بل تخلفوا. والقرآن الكريم يوضح ذلك لاحقا بأنه يجب أن لا تربطوا هذا الأمر ما حدث في أحد، لأن ذلك كان نتيجة لحكمة أخرى، وهذه الحكمة هي أنه ينبغي أن يمتاز المؤمنون عن المنافقين بشكل واضح، وهذا هو الموضوع الصحيح وإنني أؤيده. ولذلك لا يفسر الإمام الرازي معنى الإذن بالأمر، وإنما يقول بعلمه. وأذان من الله إعلان من الله، والإمام الراضي يؤكد في النهاية على أن معنى الأذان هو السماح أيضا. في سورة التوبة أعلن الله عز وجل واستخدم كلمة إذن، والأذان أيضا الذي نرفعه قبل الصلاة بهذا المعنى بحيث يعلن في الناس، والإعلان يتم حتى يقبله الناس أو لا يقبلوا، ففيه خيار أيضا. أذناك ما منا عن شهيد
كذلك ورد في القرآن الكريم فأذنوا بحرب من الله، والمراد من كل ذلك العلم. فأذنوا بحرب من الله، ليس هناك أمر يجب أن تحارب الله عز وجل والعياذ بالله، بل هناك خيار، إما أن تتوبوا أو تستعدوا للحرب مع الله عز وجل، ففيه معنى الخيار أو معنى السماح أيضا. ابن عباس कहते हैं يقول ابن عباس المراد من الإذن هو قضاء الله وأمره، कहते हैं ये माने इस लिहाज से ज़्यादा मुनासिब हैं. ويقول الإمام راضي إن هذه المعاني أنسب من هذه الناحية، بأن المسلمون ينالون الطمأنينة بأنه لو كان قدر الله فإننا راضون به. وإنني أختلف مع الإمام الراضي في هذا المعنى، إنه يأتي بمعاني عميقة حكيمة، ولكن أختلف معه في هذا المعنى. حتى ولو رضي الإنسان بهذا القدر، ولكن الوساوس لا بد أن تبقى في القلوب، ولكن لو ذكرت الحكمة فإن النفوس تأخذ الطمأنينة القلبية العميقة. فإذا كان معنى الإذن القدر، فلا يمكن أن يذكر هنا بحث الحكمة. ويقول ये कहते हैं तफसीर महासिन में अल्लामा मोहम्मद तफसीर المحاسن علامة محمد جلال الدين القاسمي صاحب هذا التفسير يقول بخصوص قدير أن هناك نكتة لطيفة، أن الله سبحانه وتعالى أن هذا الحدث قد حدث بحسب قدرة الله عز وجل، لأنه لو أراد لا أبعده عنهم، فلذلك يجب ألا تستعينوا بالآخرين لدرء هذه المصيبة. وهنا أيضا هو المعنى نفسه بأن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على ذلك، ولكن ذلك لم يفرض عليهم قصرا، وإنما كان سببه خطأكم، والله سبحانه وتعالى لم يمنع هذه المصيبة أن تصيبكم، بل تركها تصيبكم بسبب خطأكم. وورد في تفاسير الشيعة، وهذه خلاصة قول مير أحمد علي. يقول ثبت من هذه الآية ومن الآيات التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ما أصيب المسلمون في أحد للتفريق بين المؤمنين والمنافقين، وقد أصاب المسلمين هذه المصيبة لكي يفرق بين الصادقين والمنافقين حتى لا تكون هناك شبهة فيها. وهذا التمييز قد تم، وبقي سيدنا علي مؤمنا لوحده، وأصبحت حرب أحد مقبرة للمنافقين كلهم، وقد توضح للأبد من كان مؤمنا ومن كان منافقا. وهذا هو فحوى هذه الآية عند المفسرين الشيعة. وعلى عكس ذلك ماذا يقول القرآن الكريم؟ يقول ليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا से अगली आयत में है. والآية التالية وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكي يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين ولكي يعلم المنافقين. وكيف علم الله المنافقين؟ وقيل لهم تعالوا
वक़ील लहुम तालो क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, ए क़ील लहुम तालो नुहारिब फ़ी सबीलिल्लाह और नुदाफ़िउ अन अनफुसिना क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, ए लौ कुन्ना नारिफ़ कैफ़ युक़ातिल अहद फलख़ुज़ना मअकुम हाज़िहिल हर्ब हल कान हाउलाइ अल्लज़ीना इश्तरकू फ़ी उहुद इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला युख़बिरुकुम मन कान हाउलाइ क़ाल बिअन्नना अरफ़ना मन कानल मुमिनून व मन कानल मुनाफ़िक़ीन व अलामतु हाज़ा तमयीज़ बिअन्नल मुनाफ़िक़ीन हुमुल्लज़ीना तख़ल्लफ़ू व लम यातू इलल हर्ब व क़ालू ला नअरिफ़ु कैफ़ युक़ातिल अहद व हाउलाइ कानू अस्हाबु अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिल कुफ़्रि यौमइज़िन अक़रब मिनहुम लिल ईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम मुंह से वो बातें कर रहे हैं जो इनके दिलों में नहीं है। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, बेहतर जानता है क्या छुपाते हैं। यअलमुल्लाहु सुब्हानहु व तआला मा युसिर्रून व मा युख़फ़ून। उनका जिक्र आता है इसके बाद अगली आयत में जो व सुम्मा ज़ुकिर फ़िल आयात तालिया अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी उहुद वस्तुशहिदू फ़ी उहुद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अन्हुम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून वलकिन्ननी सौफ़ा अततर्रक़ु इला हाज़िहिल बुहूस लाहिक़न व इन्ननी अरा अलन लक़द इंतहल वक़्त व लम यब्क़ा इल्ला निस्फ़ु दक़ीक़ा फ़लिज़ालिका सौफ़ा नुफ़स्सिरु हाज़िहिल आयात ग़दन बिकुल्लि तफ़ासील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा